हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे आज पवित्र जगन्नाथ कथा उत्सव उपस्थित थिबा समस्त श्रोता मंडली माताजी माने प्रभुजी माने और जो मान भी वरिष्ठ वैष्णव मैंने अच्छा समस्त आम स्वागत करुछु। ये जगन्नाथ कथा उत्सव ऑनलाइन क्लास इस्कन स्वर तरफ एत सुंदर सेवा आमको मिलता हेतु आम निजे कृतज्ञता अनुभव करुछु। समस्त प्रति समस्त वरिष्ठ वैष्णव मान प्रति परिचालक वैष्णव सर्जन मान चरण में आम सर्वदा कृतज्ञ। शिल प्रभुपाद मिशन ने आमको प्रभुजी मैंने सेवा प्रदान करमर अयोग्य वश आम सठिक भाव में सेवा को संपादन न कर पारे प्रभुजी मैंने कृपावश ही बारंबार आमको से सेवा प्रदान करते। कारण गृहस्थ जीवन में आम मैंने व्यस्त रहू सठिक भाव में भगवत सेवा आम द्वारा संपादित हो पारे ना जंजालमय जीवन। किंतु तथापि साधु सन्थ महात्मा माने जो माने पूर्ण भाव में भगवान को चरण में समर्पित से भली साधु माने कौन करते आम भली अयोग्य जीव मान को मध्य योग्य बनवाई से माने बेले बेले किसी सेवा अर्पण करते। तेणु से भली भगवान को चरण में पूर्ण समर्पित साधु मान प्रति आमर कृतज्ञ रहिबा दरकार। आम मैंने गृहस्थ घर संसार भितर सर्वदा निमज्जित किंतु मठ मंदिर निवासी जो माने ब्रह्मचारी सन्यासी साधु माने रहती से प्रति कृतज्ञ रहिबा सर्वदा विधेय ताहले आम भक्ति आगु को बढ़ी पार। तो तेणु इस्कन स्वर तरफ सेवारे युक्त थिबा समस्त वरिष्ठ वैष्णव मान प्रति मु कृतज्ञता ज्ञापन करुँच। सहित छोट बड़ सेवार संलग्न थिबा समस्त प्रभुजी माताजी मान धन्यवाद दूची। आपण मानकर प्रयास जोगु एते सुंदर भाव में सेठी प्रचार प्रसार सबकिछि संभव हो पारुछि। तो आज प्रभुजींगर आदेश अनुक्रमे आम जगन्नाथंकर कथा कीर्तन किछि करबा। जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु से होचंदे भगवान कृष्ण स्वयं। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी जे केबे केबे जमुना कूलरे कदम्ब मूलरे मुदाभिरी नारी अनेक गुड़िए नारी मानकर अधरमृत आस्वादन करुथिले वेणुवादन करी से होचंदे जगन्नाथ, से होचंदे गोपीनाथ, से होचंदे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कलिजुगर जगन्नाथ महाप्रभु रूप अवतीर्ण होइछन्ति आम मानक पई। किंतु ये तो गोटे जुगर कथा नुह। ब्रह्मांकर गोटे प्रारब्धरे जगन्नाथंकर रूप प्रकाश हुए, आउ गोटे प्रारब्धरे नीलमाधव रूप भगवान जगन्नाथ विद्यमान रहंती। परम पूज्य पुरुषोत्तम स्वामी महाराजंकर क्लास मु शुणुली। से कहूले कि कई भली भाव में ब्रह्मांकर 50 वर्ष हूँ गोटे प्रारब्ध, आउ 50 वर्ष हूँ आउ गोटे प्रारब्ध। प्रारब्ध ब्रह्मा बंचती 100 वर्ष, ब्रह्मांकर परमायु हूँ 100 वर्ष। 100 वर्ष रु 50 वर्ष से जगन्नाथ लीला करती, जगन्नाथ लीला भगवान। आउ 50 वर्ष भगवान कौन करते नीलमाधव रूप विद्यमान होती। ये हूँ द्वितीय प्रारब्ध। तेणु जगन्नाथ रूप आम नीलांचल देखुचे। आपण मैंने समस्ते जानिछन ब्रह्मांकर गोटे प्रारब्ध केते लंबा समय। ब्रह्मा बंचती 100 वर्ष, ता भीतर 50 वर्ष रहती जगन्नाथ रूप से। जगन्नाथ रूप ये जो जगन्नाथ लीला हूँ बहुत अनंत दीर्घ काल। ये कहते नहीं कि जगन्नाथ कलिजुगर ये अच्छा छतिया बट को पलैबे एमती हम सेमती हम, से सब कथा को आम स्थिर भाव में ग्रहण करें। किंतु शास्त्र अनुसार जो प्रामाणिक शास्त्र अनुसार जो लिखाई सब कि स्कंद पुराण आदि शास्त्र मानक ब्रह्मांकर गोटे प्रारब्ध माने ब्रह्मांकर 50 वर्ष। ब्रह्मांकर 50 वर्ष जगन्नाथ जगन्नाथ रूप रही। 50 वर्ष माने केते दिन। गोटे वर्ष गोटे दिन ब्रह्मांकर गोटे दिन को काउंट कले आप जापर गोटे 12 घंटा रात्रि कथा छाड़ू केवल 12 घंटार समय आपण
ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ କେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14ଟା ମନୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। 14 ଜଣ ମନୁ। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟିଏ ମନୁଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଅତିବାହିତ? ଗୋଟିଏ ମନୁ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। 4ଟି ଯୁଗକୁ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 71 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଗତି ହୁଏ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏଭଳି 71 ଥର ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ହୁଏ। ଗୋଟେ ମନୁ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି, 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେ। এইভাবে ভাবে 14টা মনু যেতবে অতিবাহিত হনি সেতবে ব্রহ্মাঙ্কর গোটিয়ে দিন হুয়ে। বিচার করতে কেতে যুগ অতিক্রান্ত হলানি তা ভিতরে। 71 চতুর্যুগ গোটিয়ে মনু, 14 মনু, 14 জন মনু গলা পরে 71 চতুর্যুগ, 71 চতুর্যুগ, 71 চতুর্যুগ, এভাবে ভাবে 14 থর 71 যুগ, 71টা চতুর্যুগ গত হেলা পরে ব্রহ্মাঙ্কর গোটিয়ে দিন হুয়ে। পুଣି গোটিয়ে রাতি সেতিকি লম্বা সময় হুয়ে। শাস্ত্রে বর্ণনা କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ, ପରିବା ଦୋକାନ, ଲୁଗା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଭେରାଇଟି ଦୋକାନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମେନଲି ପରିବା ଦୋକାନ ସେମାନେ ସବୁ ଡାଲାରେ ଭରିକି ରଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା, ବାହାରେ ସବୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସିକି ସେମାନେ ବାହାରେ ସଜେଇ ଦେବେ, ଦିନ ତମାମ ବେପାର କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପୁଣି ସବୁ ଯେଉଁ ବୋଝ ଝୁଡ଼ି ଯାହା କିଛି ବାହାର କରିଥିବେ ସେ ସବୁ ପୁଣି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପକେଇକି ତାକୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ? ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍, ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ପୁଣି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି ଆସିକି ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ ବେଳା ସମୟ, ରାତି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ, ସେତିକି ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି 14ଟା ମନୁ। 14ଟା ମନୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଡେ ଟାଇମ୍ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାତ୍ରି ସମୟ ଅଛି, ଶୟନ ସମୟରେ ପୁଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବ୍ରେକ୍। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପୁଣି ଶୟନ କରିବେ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପୁଣି ଶୟନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ପରିବା ଡାଲା ବାହାର କରିକି ପୁଣି ପରିବା ଡାଲା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ପରିବା ଡାଲା ସବୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରଖିଥାଏ, ପରଦିନ ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଏ। ଯେତିକି ବାଇଗଣ ସରିଥାଏ, ଯେତିକି ଭେଣ୍ଡି ସରିଥାଏ, ଯେତିକି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ସରିଥାଏ, 5 କିଲୋ ସେ ଆଣିଥିଲା, 3 କିଲୋ ସରିଛି, 2 କିଲୋ ଅଛି, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥବ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶୟନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମର୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତା ପରଦିନ, ଏବଂ ପୁଣି ଦିନ ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ। ଏତିକି ଦିନ ଛୋଟିଆ ଦିନ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ 14ଟା ମନୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ତମାମ ଏତିକି ସମୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନୁସାରେ 30 ଦିନରେ ଗୋଟେ ମାସ ହୁଏ ଏବଂ 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଆଉ ସେଭଳି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ନୀଳମାଧବ ରୂପ ହୁଏ। ତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ କେବଳ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ନିତ୍ୟଲୀଳା ରୂପ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟଲୀଳାରେ ସମାବିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟିକି ଯଦି ଖସିବେ, ଯେଉଁ ପଟି ବାଁ ପଟି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଡାହାଣ ପଟି ଅଛି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରି ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତ ସେ ଆରି ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସିଧା ଯଦି ତଳକୁ ଖସିବେ, ସେପଟେ ବାଁ ପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ରାସ୍ତା। ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର, ତା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିସର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଚଉରା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଚଉରା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଥିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ।
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର। ଆଉ ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଖୋଲା ନଥିବ ତଥାପି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣା ରହେ, ସେ କଣା ବାଟେ ଆପଣ ଏମିତି ଗଳିକି ଚାହିଁବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଭାବାବେଶରେ। ସେଇ ଫଟୋଟି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାରା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଦ୍ୟ ପିଓ ସେଇ ଲୀଳା କରେ ଗୌରା ରାୟ, କୌନ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାୟ। ଅଦ୍ୟ ପିଓ ସେଇ ଲୀଳା, କେଉଁ ଲୀଳା? ଯେଉଁଟା 500 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବେ ବି ସେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଆଦି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଦେଇଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା ଏବେ ବି ଅଛି, ହନୁମାନଜୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏନି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଲାପ ଧିରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଅଦ୍ୟପିୟ ସେଇ ଲୀଳା କରେ ଗୌରା ରାୟ, କୌନ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ? ଯେ ମହାପଣ୍ଡିତ, ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାବିଦ୍ୱାନ? ନା, ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ? ନା ସର୍ବଦା ଆପଣା ଦୋଷ କରିବ ଚିନ୍ତନ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରର ଦୋଷ ନା କରବା। ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଯେ ଦେଖେ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା, ସିଏ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମିଟର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ନା ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କମି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମ ପାଖରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ପୁରା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। କଇଳେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନ, କଳିଯୁଗଟା ହେଉଛି ଦୋଷର ସାଗର। ଆମେ ସେଇ କଳିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଦୋଷ କିଏ କହିଲା ନାହିଁ? ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୋଷ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ହେଉଛି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ସମାଜ। କିଏ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା କେହି ଦେଖିବେନି। ଯିଏ ଟିକିଏ ବି ଦୋଷ କଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଇସ୍କନ ନାଁରେ ବଦନାମ ଚାଲିଛି, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦି, କ'ଣ ନ କରିଛି ଇସ୍କନ ୱାର୍ଲଡରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ପକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରି। କିଏ ପଣିସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ହେଇକି ପଣିସ କାହିଁ ଚୋରି କରୁଥିଲ? ନା, ମୋର ପଣିସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଡାକି ନେଲେ। ହାତ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ପଣିସ ଚୋରି କଲେଣି? ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ନ ଆସିବ? କୁନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ, କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଛି? କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ? ଆଉ ତ ଆମେ ହରିଭଜନ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ପରମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ସେ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁକିଛି ଚାଲେ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ କେ ଚଲାଇତେ ପାରେ, ଆପନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ ଆପନ ବିହାରେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଗତରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଚିତ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବା। ଆମର କେଉଁଠି କମି ରହିଯାଇଛି ଯେ ଜଗତ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆମର କେଉଁଠି କମି ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଭାବନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଅଦ୍ୟପିୟ ସେଇ ଲୀଳା କରେ ଗୌରା ରାୟ, କୌନ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି।
ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କେତେବେଳେ ଆମେ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ମିଟର। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ 22 ବଜାରରେ ପିଟିଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଡ଼ାରେ ପାହାର ଦେଇଥିଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଶେଷରେ ତୁ ମରିଯା, ତୁ ମଲେ ରାଜା ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ତୁ ନ ମରିଲେ। କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଥାଏ, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଥାଏ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା। ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କି ବିସ୍ତାର ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମା, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଅଣବସର ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟା ଗୁଣ ରହିଛି, ବେଣୁ ମାଧୁରୀ, ଲୀଳା ମାଧୁରୀ, ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆଉ ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ। এই 4ଟାକ ମାଧୁରୀ ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ମୋ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇକି କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ମଦଭକ୍ତ ବିନୟାର୍ଥେ କରମି ବିବିଧ ଲୀଳା। ମୋର ଭକ୍ତର ବିନୋଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୀଳା କରୁଛି, ମୋର ଅଲଗା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଅସୁର ମାରଣ, ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଣ, ଇଏ ତ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଧାମରେ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଜଗତରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କାରଣ। ଆଜି ଭଗବାନ ଅଣସରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଧବ ଦାସ ପାଇଁ। ମାଧବ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସେ ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଧାମର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋର ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଉଠାଇବେ? ମୋ ଭଳିଆ ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକର ମୁଁ ନିଜେ ପଳେଇବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖକୁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋର ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହଉ, ଏଠି ଶବଦାହକମାନେ ମୋର ଶବକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ବହୁତ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ପାଣି ସବୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଗରମ ପାଣି, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ମାଧବ ଦାସର ସେବା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କାହାର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବ, ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ଦୁନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଗୀତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କରାଉଥାଏ ସେହି ତା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଧବ ଦାସର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଉନି, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନହେଲେ କେଉଁ ଜ୍ୱରର ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧବ ଦାସର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଉନି, ସେ ନିଜେ ସେ ଜ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଧରି ନିଜ ଦେହରେ ଜ୍ୱରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ 15 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସର ଜ୍ୱରକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଲୀଳା, ଅଣସର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୀଳା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି, ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ସେବା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅଣସରରେ ପୀଡ଼ିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଦଇତାପତି ଆଦି ନିଜି ସେବକମାନେ, ରାଧା ଜୟ ଜୟ ମାଧବ ଦଇତେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଇତାପତି, ପ୍ରିୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେଇ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଉଛନ୍ତି ଦଇତାପତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବରେ, ଅତି ସ୍ନେହୀ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ବଂଶ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଅଣସର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବାହାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି, ଅଣସରରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପୁରୀ ଧାମରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭକ୍ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଆକୁଳ ବିକଳ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମର୍ମାହତ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ତୁମର ସେବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୂପରେ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବିକଳ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅଣସର ସମୟ, କପାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପଥର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ମୋର ମନ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ, ଯଦି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବି ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଥାଇକି କ'ଣ ଲାଭ? ଏହି ଭାବନା କାହାର ଅଛି ଜଗତରେ? କାହାର ଅଛି ଭାବନା କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି? ଏହି ଭାବନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ବିଦ୍ରୂପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ସୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ତ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କାହାର କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା। କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ଇଏ ଦେଖ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! କାହିଁକି ନା ଭାବନା ନାହିଁ, ଉଚିତ ଭାବ ନାହିଁ। କୂଟ କାପଟ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛେ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ମୁଖରେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବନା ନାହିଁ। ଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କରି ପ୍ରାଣ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ, ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତ ଜଣକ ଚାଲିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ, ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କି କଥା? ତୁମେ ଅଟକାଅ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ହନୁମାନଜୀ ଯାଇକି ଆଗୁଳି ଦେଲେ ବାଟ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ନା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନା ରୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନା ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନା ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ନା ଯଦି ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି ମୋର ପଥ ଅଟକାଅ ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ମୁଁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଭାରି ଚାଲାକ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ଆସିବନି, ସେ ଚାଲିଲେ, ଏକଦମ ଚାଲିଲେ 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 ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ ଠାରୁ ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପୀଡ଼ା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛି। ଏତେ ଭାବକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ସହନ କରିପାରିବେ? ସେ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଖିରୁ ଝରଝର ହେଇକି ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଳ କୋହ ଆବେଗ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ଧିକ୍କାର, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୁଁ ମହା ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଶରୀର, ଏଭଳିଆ ମନ, ଏଭଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଝାସ ଦେବାଟା ଭଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କେଉଁ ରୂପରେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି। ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜଣକ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବିକଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରତୀୟମାନ, ଦେଖ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କର। ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅଲାରନାଥ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଆଲୱାର। ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭକ୍ତ ଆଲୱାର। ଆଉ ସେ ଆଲୱାରକ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୱାରଙ୍କର ନାଥ, ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଲୀଳା ଚାଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅଲାରନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ
ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏ 15 ଦିନ ଅଣବ ସମୟରେ ମହାଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ କେହି ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର, କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେମାନେ ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତି ଯୋଗୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ଯାହାଙ୍କର ନଖ ପଦନଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଆକୁଳ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି କରି ନିବେଦନ କରି କରି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣନ୍ତି କେବଳ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ, କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସାହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ, କଳି ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଅଲାରନାଥରେ ବି ଅନେକ ଲୀଳା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ। ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଝୁରେ ପାଷାଣ ବିଦାରେ ଶୁଣି ଯାର ଗୁଣ ଗାଥା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ତରଳି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମଥା, ତାଙ୍କର ଛାତି, ତାଙ୍କର କହୁଣୀ, ତାଙ୍କର ପାଦ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ, ତାଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଗୁନି ପଥର କଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲ ଖାଲ ହେଇକି। ଏବେ ବି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାହା ପୂଜ୍ୟମାନ, ପୂଜା ପାଉଛି। ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା, ସେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଆକୁଳ ବିକଳ ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି 15 ଦିନ ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କର। ନେତ୍ରର ଉତ୍ସବ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ। ନେତ୍ରର ଉତ୍ସବ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେ। କାନର ଉତ୍ସବ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ। ଆଉ ମୁଖର ଉତ୍ସବ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ମନ, କାୟ, ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କି ଉତ୍ସବ? ଏଠି ତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ ଆମେମାନେ, ମାୟାର ଚଙ୍ଗୁଲରେ ଫସିକି ଆମେମାନେ ଖଟୁଛେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇ କରିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭୋଜନ କରିବ। କି ସୁଖ ଏଠି? ଚପଲ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, ତାହା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଖଣି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଆଖିର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତାଠାରୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ କିଛି ନାହିଁ। ଆଖି ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିବ। ଅନେକ ଲୀଳା ରହିଛି, ଅନେକ ଲୀଳା। ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୁଇ ବଜାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ, ଯେ ସୂରଦାସ ଯେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦେବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କର। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖା ଦେବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଛଳରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାପୀ ପତିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି। ପାପୀ ପଙ୍କିଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଡାକିଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଉ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଦୂରରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଟକି ଗଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପାପୀ ତପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ। ଆଉ ସେଇ ଧାମରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା, ସେଇଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସବ କଥା। ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଆମେ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ପଦ ପାଇଗଲେ ହେବନି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସେ ଅଧିକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର।
ତାହେଲେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ। କେତେ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କଥା? ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଥାକାର ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, କହନ୍ତି ପାଟିରେ କେବଳ ହଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କେତେ ଜଣ କରିପାରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କେତେ ଜଣ କରିପାରନ୍ତି? ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁନୁ, ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଟିକେ କରିଦେବୁ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଖ। ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ, ଯେଇ ଗୌରା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଅଧମୀ ପାଷାଣ୍ଡ ମାନେ ଏବେ ବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛର୍ଣ୍ଣବତାର ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ରାଜ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁରୀ ଧାମରେ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା। ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହ। ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ କଳ୍ପନା? ଏ କଥା କ'ଣ କଳ୍ପନା? କେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏସବୁ ଘଟଣା କେମିତି ରହିଛି? ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ସେଇଠି? ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଲୀଳା କ'ଣ ସବୁ ମିଥ୍ୟା? ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଇଏ କିଏ? ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦୁଇଟି ହାତ, 6ଟି ହାତ, 2ଟି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ। ରାମ ଅବତାରରେ କେହୁ ବୋଲେ ପୁରବରେ ରାବଣ ବଧିଲା, ଗୋଲକର ବୈଭବ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଶିରାଧାର ଭାବେ ଗୌରାବତାର। ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ। କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି 2 ହାତରେ, ଆଉ 2 ହାତରେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତବତାର, ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ହାତରେ ବେଣୁ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ। 2 ହାତରେ ବେଣୁ, 2 ହାତରେ କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ରାମ ଅବତାର, ଆଉ 2 ହାତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ। ଏହା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଧମ ଜୀବମାନଙ୍କୁ। ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅଧମ, ଅପରାଧୀ ଜୀବମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜର ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧମ। ଅଦ୍ୟପି ସେଇ ଲୀଳା କରେ ଗୌରାରାୟ କୌନ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାୟ। ଯେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖେ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖେ ନା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ୁନି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଉତ୍ତରୀ ବାହାର କରିକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଠେକି, ଝାଡ଼ୁ, ପହଁରା ନେଇକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ। ଏ ହେଉଛି ସେବା ଭାବ। ଭଗବାନ ଏହି ସେବା ଭାବକୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ଭାବକୁ ନୁହଁ, ମାଲିକ ଭାବକୁ ନୁହଁ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହଇବ ମନ, ମଳିନ ମନରେ ନା ହଇବେ କୃଷ୍ଣରେ ଭଜନ। କୃଷ୍ଣର ଭଜନ ହେଇପାରିବନି ମଳିନ ହେଇଗଲେ ମନ। ଆଉ ମନ କେମିତି ମଳିନ ହବ? ନା ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହବ ମନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛି ରାଜା। ସେଭଳି ରାଜାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ମୋର ମନ ମଳିନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। କି ଅଧିକାରୀ ହେଇଛ ହୋ ତମେ, କି ଅଧିକାରୀ ହେଇଛ? ଏ ଅଧିକାରୀ ଭାବକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜୀବ ରଖିକି କି ଲାଭ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ମହାରାଜ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। କାହିଁ ସେ ଭାବନା ଆଜି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ।
ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଆଦି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବାହାରେ ସିନା ରାଜା ବୋଲି ବିଷୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଅପୁଲକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତୁମ ପ୍ରତି ରହିଛି। କାରଣ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସେବକ। ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତିନି, ତୁମକୁ ଭର୍ତ୍ସନା ତ୍ୟାଗ କରିବେନି କେବେ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କାନ୍ଦିକି ଲୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାଜା, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରିବେ? ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଜଗତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି? ନା, ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜାଧିରାଜ ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାହାରକୁ ରାଜକୀୟ ବେଶଭୂଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସେବକ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର କୌଣସି ସେବକକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ କେବଳ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କେମିତି ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ନା ରାଜା ଥିଲେ ବିଷୟୀ, ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଉ ରାଜା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଏକାଠି ଅଲଗା ହେଲେଣି? ସେବକ ଆଉ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଲଗା ହେଲେଣି? ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଲୀଳା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୀଳା ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଲୀଳାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ, ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପହରା ମାରୁଛନ୍ତି, ସୁନା ଖଡ଼ିକା ମାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆହା, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇ, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇ ତୁଚ୍ଛ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଇଏ ମୋର ପ୍ରୀତିର ଭାଜନ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ ସେବକ ବନିଯିବା ଆମେ। ସେ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତୁମର ଅଧିକାରୀ ଭାବକୁ ନୁହେଁ, ତୁମ ମାଲିକାନା ଭାବକୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେବକ ବନ। କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେ ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେଇ ଭାବନାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କର। ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଅଭିମାନ, ରାଗ, କୂଟ କପଟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବ ତୁମେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ବଗିଚା ରହିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ, ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିଲା, ବିଶାଳ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା ମଝିରେ, ଦୁଇଟା ରଥ ହୁଏ, ଏପଟେ ତିନିଟା ରଥ, ଏପଟେ ତିନିଟା ରଥ, ନାଁରେ ପାରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଲୀଳା, କେଉଁ ଆଦିମ କାଳର କଥା ଇଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ। ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ହେଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରଥ ଟଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନ ତମାମ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦିନ ତମାମ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଝିକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଝିକିଦେଲେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ଚରଣ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଅ। ଉଦ୍ଧାର ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଠି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟତେ, ଭକ୍ତମାନେ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ନରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ବିଚାର, ଆମ ଆଚରଣରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ? ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଦେଖ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଭାବନା ରଖିଛ, ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ? କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଠେଲା ପେଲାରେ ପଶି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ମାଡ଼ି ମକଚି ରଥ ଟାଣିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେଇଯିବେନି ବାବା? ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପାଗଳ ଭଳି ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଆଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଣିସ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ରୋମମୂଳ ସବୁ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପୁଲକିତ ନୟନ, ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା, ପିଚିକାରି ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସିକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୁହରେ, ଏତେ ଗଦଗଦ ହେଉଥିଲେ। ସିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ତଳେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ। ନୟନ ଗଳଦ ଶ୍ରୁଧାର ବଦନ ଗଦଗଦ ହୃଦୟା ଗିରା, ପୁଲକେ ନିଶ୍ଚିତ ଗପ କଦା ତବ ନାମ ଗ୍ରହଣେ ଭବିଷ୍ୟତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜ ଜ ଗ ଗ ହଉଥିଲେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରେମାବେଶ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସେ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଭାବ ବିହରେ ହିଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ନୀଳାଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ବହୁ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆହା କି ଅଲୌକିକ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦେଖିନାହୁଁ, କି ବିଚିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ। ପୁରୀ ଧାମରେ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆଉ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି, ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ରଥ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛରେ ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରିୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେବା ଭାବ। ଆମେ ଭିଡ଼ରେ ପଶିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନକୁ ଦେଖି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳା କଥା ଆମେ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ଏତେ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ମହାରାଜ ଆସିବେ, ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଠିଆ ହେବା, ଏଇ ଭାବନା ଆମର ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମହାରାଜା ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇଦିନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲେ ଚଳିବ, ନ ଗଲେ ଚଳିବ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଅ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରିପେୟାର କର, ସଜାସଜି କର। ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରିପେୟାର ହବ, ସଫା ହବ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହବ, ବ୍ୟାସାସନ ଗଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ, ମହାରାଜଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହବ। ବହୁତ ସେବା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଇ ଆମେ ସେବା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। କେଉଁ ଦିନ ରହିବେ? ଯେଉଁଦିନ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିବେ ତୁମ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇ ଦିନ ରହିବ, ଛୁଟି କରିବ, ନା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଛୁଟି କରିବ? ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବହୁତ ସେବା, ତା ପରଦିନ କିଛି ସେବା ନଥିବ, କାରଣ ସେବା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ପୂର୍ବ ଦିନ। କେବଳ ମହାରାଜ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେବ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣା ହେବ ଏବଂ ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମିଶିବେ। ତମକୁ କେଉଁ ଦିନଟି ଦରକାର? କେଉଁ ଦିନ ଛୁଟି ନେବ ତୁମେ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ମହାରାଜ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ସେଦିନ ଆମେ ଛୁଟି ନେବୁ, କାରଣ ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇବୁ, ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆମେ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ସେବା କରିକି ପଳେଇବୁ, ସେବା କରିକି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆର ବର୍ଷ କୃପା ପାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବନା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ହେଉଛି ଇଏ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ନ ଟାଣିପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ନ ଟାଣିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ମୁଁ କରିକି ଚାଲି ଆସିବି। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସଫା କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ, ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ସେ ରହିବେ 7 ଦିନ 9 ଦିନ ଧରି। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ମହାରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇବେ। ଆଉ କେବଳ ଆମେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା,
ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଯିବା, ସେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଏସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ନୁହେଁ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତଳେ 10 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତା ଉପରେ 7 ଜଣ, ତାପରେ 5 ଜଣ, ତାପରେ 3 ଜଣ, ତାପରେ ଜଣେ ଯାଇକି ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଯିଏ ଚଢ଼ିକି ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ପୀଡ଼ାକୁ ସହନ କରି ସେ ଭାରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। 3 ଲାଇନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସହନ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେ କଥା କିଏ ଦେଖିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଉପରକୁ ନ ଦେଖି ତଳକୁ ଦେଖିବାରେ, ତଳ ଲାଇନ୍ରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମଧୁର, କେତେ ବଳବାନ, କେତେ ସଶକ୍ତିବାନ ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ 10 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖେ? ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଲା ସିଏ। ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି, କେତେ ପୀଡ଼ା ସହି ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚାଲିଛି ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ କଷ୍ଟ, ସାମାଜିକ କଷ୍ଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ସହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରମ ଆନନ୍ଦ ନାଶୟ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଃଖ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ସହନ କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ହସି ହସି। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ କେବେ ଦୁଃଖ ହେବନି, ସେମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମା। ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେ କୃପାର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ଲୀଳା କରିଥିବ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୂରରେ ରହିକି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସିଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଭିଡ଼ରେ ଠେଲିପେଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆମେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଝିକିଦେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପରମ୍ପାର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା। ଆଉ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଦୋଷଦର୍ଶୀ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ନ ଦେଖି ନିଜର ଦୋଷକୁ ସର୍ବଦା ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ କଥା, ରଥାଗ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଆଦି କଥା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିଭଳି ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଜ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଣସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲ୍ୱାର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦଇତାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ଏହା କି ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସଦଗ୍ନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ଦଣ୍ଡ, ବଂଶ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଦୋଷୀ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ, ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖ ନା, ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।